गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना पवित्र करते हुए तो प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। अज हमेशा की तरह आप सारी साध संगत के दर्शन करन दा, शुभ दर्शन करन दा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरमुखो प्यारिओ, बड़े भागां नाल साध संगत दी कृपा हुंदी है। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सुतरिया, जदों सत्संग प्राप्त हुंदा है तो सत्संग विचों जिहड़ी सिक्ख्या मिलती है उस सिक्ख्या दे कारण साडा पार उतारा हुंदा है। सिक्ख्या नूं अमल विच लिया के साडे जीवन का सुधार हो सकता है। जद भी धरती दे उत्ते पीर पैगंबर औलिए संत महापुरुष संसार विच प्रगट हुंदे हन, गुरमुखो प्यारिओ, जेड़े जेड़े उन्हां दे दर्शन करदे ने, जेड़े जेड़े उन्हां नूं मिलदे हन और उन्हां दे पासों नाम की प्राप्ति करके अपने अमलों में लै आउंदे ने, वही दुनिया वास्ते एक मिसालां बनते ने। उन्हां नूं असीं चेते करते हैं। आम तौर पर देखने विच आया है, आदि काल तो संतां महापुरुषों के नाल दुश्मनी करने वाले ज़्यादा हुंदे ने। भीड़ां दियां भीड़ां हुंदियां हन। जदों कोई निंदा चुगली करदा है तो बाज़ारां दे बाज़ार इकट्ठे हो जाते हैं, पर जदों कोई अपने सतगुरु की सिफत करता है, जदों दसदा है कि मैं ऐसे सतगुरु की प्राप्ति की है जड़ा आप तरे और निस्तारे, जड़ा आप इस हरि दे नाल इस मालक नाल जुड़िया हुंदा है तो होरनां दा भी पार उतारा कर दिंदा है। जब तक असी इसकी प्राप्ति नहीं करते, असी देखते हाँ गुरुआं पीरां दे कोल कई दुश्मनियां कड्ढण वास्ते आए, लेकिन जदों उन्हां दे कोल बैठ के नाम की प्राप्ति की, वही संसार दे विच मन्ने गए। कौडे राखश वर्गे जेड़े कि मरदाने नूं पकौड़ियां वांगू तल के खाण वाले सन, मरदाने नूं उन्हां भेडू बना लिया सी। वही जदों श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए तो उन्हां दे तपते हुए कड़ाए ठंडा ठार कर दिते। मैं ये नहीं कह सकता कि तेल दे कड़ाए ठंडे ठार किते, लेकिन ਠਾਂਡ पई गुर सतगुर पूरे, ये तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दिओ। जिहड़ी अंदर वैर की अग हुंदी है, जिहड़ी नफरत की अग हुंदी है, उसनूं सतगुरु उन्होंने उहदा निस्तारा कर दिंदा, उन्होंने ठंडा ठार कर दिंदा है। असीं देखदे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों दास नूं उत्थे पंजा साहब जाण दा अवसर मिलिया है, उत्थे देखिया है जाके भी, ननकाना साहब भी जाके देखिया है, और डेरा साहब जो लाहौर दे विच है जिथे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद किया गया सी, उत्थे भी जाण दा अवसर मिलिया है, वो भी देखिया है। वली कंधारी वर्गे बंदे जेड़े समझते सन कि साडे तो उत्ते होर कोई पीर नहीं है, कर्मकांड कराने, 5 टाइम नमाज़ां पढ़नियां, ये सारियां मुबारक ने, लेकिन अल्लाह ताला नूं जिवें अजकल साडे भैन भरा कितने भागां वाले ने जेड़े रोज़े रख रहे हैं, और अगले हफ्ते ईद भी है। दास पहला ही सारे अपने भैनां भरावां नूं जो इस त्यौहार नूं मनदे हन, असीं उन्हां नूं मुबारकबाद दिंदे हैं।
और जिन्ने भी वीर ने उन्होंने रोज़े मुबारक भी कहते हैं। इफ्तार जदों शाम नूं फिर रोज़ा दे टाइम तो बाद जदों नमाज अदा करके ते अपना प्रशाद छकते ने, दास ने इत्थे मस्जिद दे विच ही उन्होंने बुलाया तो दास गया, बड़ी खुशी नाल गया। भैणां भरावां ने बुलाया इत्थे समैदिक दे विच ही, और उन्होंने नाल बैठ के जदों उन्होंने नमाज अदा की असीं उत्थे हाज़र सां। फिर जदों उन्होंने उस वेले उत्थे प्रशाद वगैरह छकिया तो असी भी पहला खजूरां दित्तियां, असी बड़ी शरधा नाल लईआं। उन्हां चीज़ां दा स्वागत करदे हां, लेकिन गुरुआं पीरां ने दस्सिया जद तक किसी चीज़ नूं असी खाईए ना, छकीए ना, उन्ना चिर स्वाद नहीं आ सकदा। जिन्ना चिर किसी नूं देखीए ना, उन्ना चिर उहदे नाल प्यार उत्पन्न नहीं हो सकता। सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन अमृत बाणी दे विच शब्द नंबर 36 च फरमाया है कि बिन देखे उपजे नहीं आसा। जेड़े बंदे मन दे विच वहम लई फिरदे ने अजे भी कि परमात्मा नूं वेख्या नहीं जा सकदा, तुसी ये जरूर कहा करो, जे तुसी नहीं देखिया तो कहो मैं नहीं वेख्या। लेकिन ये कहना कि किसी भी नहीं देखिया तो देखा जा ही नहीं सकता। साध संगत गुरु पीर अवतार कदे सुनी सुनाई गल नहीं करते, जो उन्हों का अपना अनुभव होंदा है, जो उन्होंने देखा होंदा है, उसकी गल करते हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज बल्कि पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच पहली बाणी जपजी साहब है, उस दे विच साफ दसिया गया है कि गावे को जापे दिसे दूर। कुछ भैणां भरा बल्कि असीं कहांगे जदों अपने आले दुआले रिश्तेदारियां दोस्तां मित्रां नूं देखने, गुरु घरां दे विच देखने, रब नूं दूर ही समझदे हैं। गावे को जापे दिसे दूर, जपजी का पाठ रोज़ करते हैं, लेकिन ये कदे नहीं सोचा भी गावे को वेखे हादरा हदूर। वेखे हादरा हदूर वेखदा कि नाल नारायण मेरे जमदूत लावे नेड़े। साध संगत फर्क की पैंदा है। महाराज कहते ने बिन देखे उपजे नहीं आसा। बिना वेखिया सानू आशा नहीं पैदा होंदी, सानू जग्यासा पैदा नहीं होंदी। यही कारण है कि असी वेख जानते नहीं होंदे, सुनी सुनाई गल्लां कर जन्ने, लेकिन जिन्ना चिर असी अपने तजर्बे विच नहीं लियाउंदे। दुनिया का हर काम असी सुने सुनाया नहीं करते। कोई छोटे तो छोटा भी काम होवे असी उन्हें करके देखते हाँ, तो फिर असी छाती ते हथ रख के कह सकते कि हाँ। इसलिए संत जनों महापुरुषों ने दसिया कि जे तू अजे किसी ऐसे संत महापुरुष नूं मिले ही नहीं जेड़ा आप तो नानक धूड़ मांगे तिस गुरसिख की, जो आप जपै। जपन नूं ही दास ने कई बारी बेनती की है कि जपन नूं रटन नहीं कहा जाता, रटन नूं जपन नहीं कहा जाता। जपन देखन नूं अनुभव करन नूं कहा जाता है। मारे कहते ने जो दिसे सो होए निराशा। है जो कुछ तुसी संसार विच देखते हो ये सफना होने वाला है, ये निराश करेगा। इस वास्ते ईश्वर नूं, हरि नूं, सोहन नूं, इस अकाल पुरख नूं, अल्लाह ताला नूं, इस नूं देखना है। और जिन्ना बिना देखे इहदे नाल प्यार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए संत जनों जिस तरह किसी ने वहम च पाया उधर पै जाते। एक बच्चा शहर में रहन वाला सी, वड्डे शहर हुंदे ने, उन्हें कदे गऊ नहीं सी देखी, गां देखी नहीं सी। ते संत जनों वो कहता भी गां वेखनी है मैं, तो पुछया उन्हें कहा भी ये पिंड में चलो, पिंडां दे विच तुहानूं गऊ मिलेगी। पछाण किस तरह की कहते चिट्टी हुंदी है, सफेद रंग की गऊ हुंदी है, वो दुध देंदी है, वो भी चिट्टा हुंदा है।
ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਗਊ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਗਊ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਹ 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 ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਗਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਊ ਦੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਲੀ ਪਈ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਊ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਗਊ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਂਗੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚੰਬੜ ਗਈ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੰਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇਜ਼। ਸੱਸ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਆ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਊ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਊ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗਊ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਗਊ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਗਊ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਹੁਣੇ ਦੁੱਧ ਚੋਨੇ ਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਊ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸਾ। ਬਿਨਾਸਾ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਰਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਜਾਪੇ ਨਾਮ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨੇ ਕਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਯਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
यश भी की कर सकते हैं, केवल थैंक यू कर सकते हैं, केवल इसका धन्यवाद किया जा सकता है जिस ने सानू इतना सुंदर देह बख्शी है। और वेखो तुसी किस तरीके दे नाल देह का एक एक अंग भी अजकल ट्रांसप्लांट होने शुरू हो गए ने। जे असीं देखिए कि कितना कीमती है, मालिक खालक ने सानू फ्री बख्शिया। फिर जिन्ने भी प्रकृति है सारी की सारी मालिक खालक ने ये साडे वास्ते फ्री बनाई है और सानू जन्म तो लैके अंतिम श्वास तक साडी मदद करते हैं। अंतिम श्वास तक साडे ते इन्हां दी कृपा बनती है। इस वास्ते गुरमुखो भगती का जिहड़ा मार्ग है वो साडे अंदर सानू समझण दी जरूरत है, कितों दूर नहीं है दूर दूर मत जानो, गुर के शब्द नज़दीक पछानो। हरी दूर नहीं है, नेड़े है, लेकिन गल पछाणन दी है जो सतगुरु रविदास जी कह रहे हैं कि बिन देखे उपजे नहीं आसा, बगैर वेखण दे इस गल की समझ नहीं आ सकती। और संत जनों जदों असीं कह देंगे कि वेख्या ही किसे नहीं, वेख्या जा ही नहीं सकता, क्यों नहीं भाई वेख्या जा सकता। जिन्हों ने वेख्या उन्होंने सारी दुनिया को आवाज़ दी, हाँ दो दे लोचन पेखा, हाँ हर बिना वरना देखा, नैन रहे रंग लाई, ये बेगल कह न जाई, हमरा भरम भया पो पागा, जब राम नाम चित लागा। साध संगत राम सतगुरु नूं कहंदे, नाम इस हरी नूं कहंदे ने। जदों असीं सतगुरु दे श्री चरनां नाल लगदे हाँ, साडे सारे दुख कलेश कट्टे जाते हैं। और वो क्यों कट्टे जाते हैं? क्योंकि सर्व रोग का औखद नाम, सारिया रोगों का दवाई जिहड़ी है वो हरी है, वो सोहन है, वो सानू मिल जाता है। करके देखो, जिन्हों ने इसकी प्राप्ति की उन्होंने कहा है कि जेकर मुश्किल अत बने टोई कोई ना दे। जिन्नी भी वड्डी मुश्किल तो मुश्किल घड़ी आ जाए, कहते हैं कोई ढोई देने वाला ना होए, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साग भी भज खले। अजकल असीं किस तरह का देखते हाँ, साध संगत यूक्रेन में लड़ाई लगी है, किन्नियां परिवार विछड़ गए ने, पति किते है, पत्नी किते है, बच्चे किते ने। और घट्टो घट्ट 1 करोड़ लोग जिहड़े ने वो डिसप्लेस होए पे ने। साध संगत कोई नहीं पुछता। मारे कहते ने जेकर मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साख भी भज खले। जदों ये बाणियां लिखियां गईयां शायद अजे प्रेम भाव थोड़ा सीगा, लेकिन हुण ते घर घर वेखीदा है। रिश्तेदार सब तो पहले छड्डदे ने, अजे पड़ोसी काम आ जाणगे, लेकिन रिश्तेदार पहले ही मूँह फेर लेंदे ने। साग भी भज खले, भज्जे सभे आसरा, सारे आसरे भज जाण, भज्जे सभे आसरा चुके सब असराओ, सारे आसरे खत्म हो जान। फिर कहते हैं चेता आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। जे हरी चेते आ जाए तो फिर सारे काम जिस तरह बरन सहज जो जापे नाम, सो जोगी केवल न काम। वही जिहड़ा प्रेम दे नाल भावना दे नाल हरी नूं जपदा है, वही संसार दे विच निष्काम भाव नेकाम सेवक हो हुंदा है, निष्काम भगती उहदी हुंदी है। आओ गुरमुखो प्यारिओ, दास एक कहानी सुनाया करदा है कि अफ्रीका विच हुण ते बहुत चले गए सी, जिन्ने कोई सेवा करनी सी आए, भावें फ्रेंच सन, भावें पोर्चुगी सन, भावें अंग्रेज सन, ये सारे उत्थे दियां दौलतां नूं लुट्टण नहीं आए सन। अफ्रीका दे विच डायमंड हीरे इहो जिहियां कानां बड़ियां सन। ते साध संगत लोकी अपने शहरां दे विच जमीनां जायदादां वेच के ते ऐसियां जमीनां लैंदे सी जाके जिथे कि उन्होंने हीरे मिल जान। एक किसान ने अपनी ज़मीन 5 एकड़ सी वो वेची तो जाके बाहर ज़मीन देखना शायद मैनूं उहदे च डायमंड मिल जान, हीरियां दी कान मिल जे, लेकिन मिली नहीं। जगह जगह घूमदा गया, मिली नहीं। अखीर वो पैसे भी ख़त्म हो गए तो मंदा हाल हो गया। लेकिन जिस बंदे ने वो 5 एकड़ तो खरीदी सी, एक दिन उसका दोस्त आया, उन्होंने मिलन लिए आया तो मिलते ही
ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਚਮਕੀਲਾ ਦਿਸਿਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਛਤਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੇ ਨਾਰ ਦੇ ਬੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਿਓਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਚੇ ਰਾਮ ਰਵੇ ਜੋ ਕੋਈ, ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਵਿਗੜਿਓ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਪੇੜ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਿੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਿਤਾ ਵਿਗੜਿਓ। ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੇ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ, ਪਾਰਸ ਕੇ ਸੰਗ ਲੋਹਾ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੇ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਈ ਮੋਈ ਮੋਈ ਤੋਈ ਅਬ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਖਾਏ, ਬਿਨ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸਮਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਭਈ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਮੁਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਸਮਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਸਥੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਅਗਨੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂੰਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਅਗਨੀ ਜਲ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਥੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਜੀਵ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10 ਦੁਆਰਿਆਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਗੁਪਤ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਸੋ ਅਨਭੈ ਰਹੇ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੱਕਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਾ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਲਿਓ ਮੈਂ ਰਜਾਨਾ, ਲੈ ਜਾ ਬਾਈ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਏ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਖੀਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੇਂਡੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਰੇ ਸੋਟੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭਿੱਜੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਜ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਰੀ ਪਾਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਨ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਿਆ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਪੈਣਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ 1 ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਇਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਰਖਾਈ ਬੋਰੀ ਉਹਨੇ ਆਟੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਵਾਣ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੋਗਾ ਆਟਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸੇਠ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਨ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਗਿਫਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ 1 ਪੈਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਸੇਠ ਬੈਠੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੋਲ 1 ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ये तो सब कुछ जो दान कर दे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिया क्या लागे मेरा। साध संगत ऐसा जो भगत बनता है वो तो अमीर होर कोई नहीं। तो महाराज कहते ने मन के सारे पिछे लगते हैं, लेकिन असल में वही है जड़ा करता बन जे, जड़ा अनपैह हो जाए, जड़ा मालक नाल जुड़ के अपने मन का करता बन जाता है। फल कारण फूली बन राए, ए ध्यान नाल सुनना। कोई भी चीज़ फल लगन लई पहला फुल लगते हैं, फुल ते फुल कदे खाधे नहीं जाते। फल कारण है महाराज रविदास जी की बाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच भी ये दर्ज है शब्द, फल कारण फूली बन राए। फल लगन लई फुल लगता है, तो फिर कहते फल लगा तो फूल बनाए। जदों फल लग जाता है तो फिर फुल बनाए, फुल डिग पैंदे ने, फुल खत्म हो जाता है, फुल की लोड़ नहीं होंदी। साध संगत तुसीं ये सोचो, अंब का पेड़ हुंदा है, कोई भी पुछे असीं जब बीजदे ही हाँ, प्लांट ही कीता, एक काहदा पेड़ लाया जी, अंब का। फिर अंब के पेड़ नूं ओहदियां टाहणियां हुंदियां, पत्ते भी हुंदे ने, फिर भी कोई कहने अंब का पेड़ है, पर ना टाहणियां नूं कोई चख मारदा है, ना पत्तियां नूं कोई चख मारदा है। क्यों? ਉਹਦੀ कीमत उदों पैंदी है जदों अंब लगदा है। अंब वो अंब की कीमत है, जे पेड़ ना होवे तो अंब भी नहीं हो सकता, ये गल पक्की है। लेकिन कीमत सिर्फ फल दी है, केवल अंब दी है, फल दी, होर किसी चीज़ की कीमत। फल कारण कहते फल नूं लगन लई कारण फूली बंदराए, फल लगा तो फूल बनाए। और इस तरह ही ये तुसी मिसाल देखने जी, कर्म कांड करने, पाठ पूजा करने, जोका जी बिन देखे उपजे नहीं आसा, ये इत्थे जाके गल मुकदी है। असी परमात्मा की हरि की प्राप्ति वास्ते कर्म कांड करने, मेजॉरिटी साडे विचों बहु गिनती जो है वो चीज़ां वास्ते, पुत्र हो गया उहदे लई। साध संगत अजकल इत्थे इंग्लैंड ते जन्मदिन या कोई होर एनिवर्सरी है तो अजकल तो सुखमनी साहब का पाठ कराते हैं, क्योंकि श्री अखंड पाठ साहब तो ज़्यादा खर्चा होंदा। और वो सुखमनी के पाठ ते भी कोई नहीं सुनता जाके की कहती सुखमनी कह की रही, सुखमनी का हुक्मनामा की है, आद गुरे नवा जा जगाद गुरे नवा। किस तरह गुरु नूं नमस्कार दसी गई है, लेकिन गुरु कोई करता ही नहीं, गुरु की खोज कोई करता ही नहीं। इस वास्ते सुखां की मनी तो तां आएगी, मिलेगी जदों गुरु की खोज भी असी करांगे, गुरु की प्राप्ति करांगे, तां सुखमनी है। और मारे कहते हैं फल कारण फूली बन रहा है, फल लगन लई फुल लगते हैं, फल लगा तो फूल बनाए। जब फल लग जाता है फिर फुल की कोई कीमत नहीं रही। इस तरह अगली महाराज कहते ज्ञाने कारण कर्म बेबा, बड़ी साइंस की गल है, बड़ी लॉजिक गल है। जिन्हें भी असी कर्म कांड पाठ पूजा करने हैं, ज्ञान कारण करने, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पाया तो कर्मे नाश। इनू सारे ध्यान नाल सोचना। और इस शब्द नूं फिर पढ़ना, 36 नंबर शब्द है, फिर पढ़ना 36। फल कारण फूली बनाए, फल लागा तो फूल बनाए। कदे फुल नूं चक मारे नहीं, लेकिन फुल लगना जरूरी है, तां ही फल लगेगा। और मारे कहते ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पाया तो कर्मे नाश। जदों ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, हरि का ज्ञान, मालिक खालक का ज्ञान, वेदां शास्त्रां का नहीं, तीर्थां का नहीं, प्रकृति का नहीं, परमात्मा का। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान प्यात कर्मे नाश। और वेखो अगे एक कृत कारण दै दै दद मथे सयान। आप रिड़कते हैं दही, दुध नूं रिड़कते हैं काहदे वास्ते? मक्खन लई, घ्यो लई। मारे कहते कृत कारण दद मथे सयान, सियाणियां भैणां
ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਿਓ ਲਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਵਰਗੇ, ਭਾਈਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੈ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਲਜੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤੋਂ ਫੂਲ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਦੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬੋ ਚਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਪਾਵਨ ਸੁਖਮਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਨੂੰ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਦੇ ਫਿਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਕਹਿਰੋਂ ਮਰ ਗਏ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਝੁਲੇ ਤੇ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਗਿਰਜਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਬਿਆ ਤੋਂ ਕਰਮੇ ਨਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 3 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਟ ਛੱਡਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡੇਗਾ? ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਉਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤੋਂ ਕਰਮੇ ਨਾਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਘਿਰਤ ਕਾਰਨ ਦਦ ਮਥੇ ਸਿਆਨ। ਘਿਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ,
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਿਓ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿੜਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਣ, ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪਸ ਅਭਾਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਦਾਸ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ, ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਕਾਰ ਆਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਜਨੋ ਔਖਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਸਭ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤੇ ਤਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪਿ ਭਾਗ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਭਾਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਉਹੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੈਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਣ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਫਿਰੇ, ਵਨ ਕੰਢਾ ਤੋੜੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ? ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸੋਏ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ। ਬਰਨ ਸਹਿਜ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨੇ ਕਾਮ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੇ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2-4 ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਰਾਮ ਰਵੇ ਜੋ ਸੋਈ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੰਤ ਬਣਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣੋ। ਔਰ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸਹੀ ਸੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ,
ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸਹੀ ਸੰਤ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਤੋ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਬਿਆ ਤੋ ਕਰਮੇ ਨਾਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤੋ ਫੂਲ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਐਸੇ ਭਾਵਨਾ ਜੀਣਾ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਆਪ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।